Hello all and welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. All right. Today we are going to discuss the Hindu editorial. Right. See, let us see. You see the heading today's the impact of the movie called Chava. You had seen already. So regarding that, and we have the editorial today. You can see the heading here. Past as a prelude. Past means what? History. Past means history. Prelude means a starting point. అంటే చరిత్రే దీనికి పునాది. ప్రిల్యూడ్ మీన్స్ అ బిగినింగ్ పాయింట్ అంటా ఉంటారు కదా, హిస్టరీ రిపీట్స్, చరిత్ర రిపీట్ అవుద్దని. ఇవాళ అదే జరిగింది. సో అదే మాట్లాడుతున్నాడు. పాస్ట్ యాజ్ ఎ ప్రిల్యూడ్. ప్రిల్యూడ్ మీన్స్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సంథింగ్, ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్, ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్. అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ అల్లర్లకు కారణం ఏంటి అంటే పాస్ట్, అంటే చరిత్ర. అంటే చరిత్ర కనుక మనం గమనించుకుంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్పెషల్గా అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఆన్ ద నాగ్పూర్ riots and ఔరంగజేబ్. యునో దిస్ గాయ్. అంటే ఆయన మొదలు పెట్టాడు, ఇవాళ మళ్ళీ అది రిపీట్ అవుతుంది. అంటే పాస్ట్ యాజ్ ఏ ప్రిల్యూడ్ అంటే హిస్టరీ రిపీట్స్, చరిత్ర పునరావృతం అవుద్ది. అంటే చెడుకు చెడు, మంచికి మంచి. చెడు చేశాడు, చెడు ద్వారా ఎంతో విధ్వంసం సృష్టించాడు ఈ ఔరంగజేబు. మళ్ళీ దాన్ని వల్ల ఒక రిపీటెన్స్ లాగా మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క నాగ్పూర్లో. ఆగలేదు ఆగడాలు. అవి ఇవాళ మళ్ళీ ఎవరైతే ఎలాంటి చెడు పనులు చేశారో వారికి ఆ విధంగా ఒక రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ మనం ఇవాళ నాగ్పూర్లో చూస్తున్నాం, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మూవీ కాల్డ్ చావా. ఓకే, సో దాని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఆగ్రహావేశాలు పెరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క నాగ్పూర్లో. ఆన్ ద నాగ్పూర్ రయోట్స్. రయోట్స్ మీన్స్ లైక్ రైవల్రీస్, ఆ యొక్క అల్లర్లు, స్కిర్మిషెస్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఫైట్స్, ఒక రకమైనటువంటి గొడవలు దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ నాగ్పూర్ అండ్ ఔరంగజేబ్. Okay, we discuss, we enter the passage. What is this about? See, let us see the passage, this one. You can see the passage. Now let us enter. The subject is called here there. The verb is called here is. Now we start from here. Okay, let's read. So there is ample empirical evidence that riots in India are often orchestrated by vested interests and are not spontaneous eruptions of social tensions. See, from there to here is called one sentence is finished. Now in this sentence the subject is there, the verb is called is. Ample means enough, suitable, which is something right, sufficient. Ample means which is something okay, not that much very depth or not that much very high. Ample means suitable, sari aina, saripada. Ample empirical evidence. You see this word. Empirical means practical, pragmatical, not theoretical data, empirical data. Ante by experience. Either not imagination or something like that is prediction based. Practical data, that experienced data, that we call the word empirical evidence. ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అని చెప్పడాన్ని ఎంపైరికల్ ఎవిడెన్స్. ఎవిడెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఆ బేసిస్, ఆ యొక్క ప్రూఫ్, సాక్ష్యం, దట్ వి కన్ఫర్మ్. క్లియర్? సో దేర్ ఈజ్ అన్ యాంపుల్ ఎంపైరికల్ ఎవిడెన్స్. చూడండి ఇక్కడ యాన్ అనే పదం రాయలేదు, ఎందుకంటే ఎవిడెన్స్ అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్టికల్ రాలేదు. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. ఓకే, సో నౌ దెర్ ఈజ్ యాంపుల్ ఎంపైరికల్ ఎవిడెన్స్, దెర్ ఈస్ ఎనఫ్ ప్రాక్టికల్ proof for what?
So the writer wants to tell now here that is called a conjunction. Writer wants to write something extra. Riots. Riots means a యొక్క skirmishes, a యొక్క అల్లర్లు, ఆ యొక్క fights, clashes, conflicts, all this we take. So riots in India, especially Nagpur. Okay, now right now these riots are happening in India, especially in Nagpur, and the verb is here or. You see that often is called adverb. What is this called? Adverb. So riots are orchestrated. You see that orchestrated by vested interests. You see that this is the object and the subject is called here riots and the verb is called here or orchestrated. Orchestrated means planned, you know, properly sketched, planned, strategy. They made a strategy. మనం అంటాం కదా జనరల్గా ఆర్కెస్ట్రా అంటాం కదా. What is orchestra? We heard in the music system there is an orchestra. అంటే అక్కడ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడానికి ఒక ప్రాపర్గా వాళ్ళు డ్రమ్స్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు, అంటే ప్లాన్ చేసుకున్నారు చక్కగా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కెస్ట్రా. ఆ పదాన్ని ఇక్కడ పట్టుకొచ్చిండు. ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ అంటే మరేదో కాదు, ప్రాపర్లీ ప్లాన్డ్, యునో, ప్రాపర్లీ ప్లాటెడ్, యునో, ప్రాపర్లీ డివైజ్డ్, యునో, స్కెచ్డ్. ప్రాపర్గా దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్కెస్ట్రేటెడ్. ఏమంటున్నాడు? riots in India are often orchestrated by vested interests. Vested means self, స్వార్థ ప్రయోజనాలు, that we call in English vested interests. మీరు వినే ఉంటారు vests and garments. You heard of the word, right? Wearing the vests and garments. So ఇక్కడ vest means that is something personal, right? I wear according to my size, so we generally call, no? So like that, vested interest means my personal interests. Like that we need to feel. You got it? సో ఇప్పుడు ఇండియాలో చెలరేగుతున్నటువంటి ఈ అల్లర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయబడినవి ఒకరి స్వార్థ ప్రయోజనాల కొరకి అని దాని యొక్క మీనింగ్. Riots in India are often orchestrated by vested interests. Clear? అంటే స్వార్థ ప్రయోజనాల ద్వారా ప్లాన్ చేయబడినాయంట ఆ గొడవలు. And is called a conjunction, you know, and is called a conjunction. And again the verb is called here are not spontaneous. ఇగో ఇది verb. అవి ఏదో ఇమ్మీడియట్గా వచ్చినటువంటిది కాదండి. They are not spontaneous. Are not spontaneous. They are called what? They are not called spontaneous eruptions. Eruptions means just like breakout. ఒక్కసారిగా బయటికి రావడం. ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఇండియాలో జరుగుతున్నటువంటి గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయబడినవి ఒకరి స్వార్థ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, అంతేగాని సడన్గా బయటికి వచ్చినటువంటివి కాదండి. ఆర్ నాట్ స్పాంటేనియస్ ఎరప్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ టెన్షన్స్. ఇవాళ సామాజికంగా సోషల్గా ఏవైతే టెన్షన్స్ మనం చూస్తున్నామో ఆ టెన్షన్స్ అన్నీ కూడా అవి స్పాంటానియస్గా ఎట్ ద మూమెంట్గా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చినటువంటి కాదు, ఎంతో కాలంగా స్కెచ్లు గీస్తూ ఉంటే ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే వచ్చినవి అని రైటర్ అంటున్నాడు. మరి ఈయనకి ఎవరు చెప్పారో ఏందో. జస్ట్ లైక్ దాట్. క్లియర్? So now in this sentence we have understood the subject. There verb is. Object is ample, enough. You see that practical, pragmatical proof that riots in India are often planned by self motives. Interest means vested interest means self motives, self intentions. Khudi irada we call in Telugu. I'm Sanskrit. And are not spontaneous eruptions. ఒక్కసారి వచ్చినటువంటి కాదండి, ఎంతో కాలంగా ప్లాన్లు గీస్తే ఇలాంటివి జరుగుతాయి గొడవలు ఇండియాలో. ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరిగేటువంటి గొడవలకు కూడా కారణం ఇదే. ఏదో ఒక్కసారిగా చావా మూవీ చూస్తే వచ్చినటువంటిది కాదు, ఎంతో కాలంగా కుట్రలు పన్నుతే వచ్చినటువంటి ఈ అల్లర్లు అని రైటర్ అంటున్నాడు. కుట్రలు పడితే అల్లర్లు రావు అని చెప్పి నేను తెలుసుకోవాలి. The next point. They come from the hurt actually. Okay.
My dear writer, let's enter the next line. What is subject right now? It would be. Writer is giving general clarity. So it would be. ఇలా ఉండబోతుంది. Would be అంటే ఇలా ఉండబోతుంది. It would be inaccurate. Inaccurate means that is not enough. Accurate means correct. Inaccurate means incorrect. Just like that. Okay. So it would be inaccurate. ఇది కాస్త సరిపడేలాగా లేదంట. ఏంటి? It would be inaccurate or incorrect to attribute the violence in Nagpur. చూడండి, to attribute the violence in Nagpur, ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి హింస ఏదైతే ఉందో ఈ హింసను దానికి అట్రిబ్యూట్ చేయడము ఇన్అక్యురేట్ అంటున్నాడు. దేనికి? ఇగో చెప్తున్నాడు. ఇన్అక్యురేట్ టు అట్రిబ్యూట్ ద వైలెన్స్ ఇన్ నాగ్పూర్. చూడండి, ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ వచ్చింది కదా, అందుకే ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ 2 వచ్చింది చూడండి. అట్రిబ్యూట్ ఎప్పుడు కూడా 2 తీసుకుంటుంది, అంటే దానికి ఆపాదించడము. ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి గొడవ ఏదైతే ఉందో ఈ గొడవకు అది కారణమని చెప్పడాన్ని అట్రిబ్యూటెడ్ టు. ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి గొడవ దేని వల్ల వచ్చిందంట, ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు. ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి గొడవ కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే చెప్తున్నాడు, దేనికి అట్రిబ్యూషన్ కాదు అంటున్నాడు, టు రూమర్ మాంగరింగ్. ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్. అట్రిబ్యూటెడ్ టు రూమర్ మాంగరింగ్ ఆర్ ఇంపల్సివ్ రియాక్షన్స్. సీ దాట్. ఇంపల్సివ్ అంటే ఏంటి? ఇమ్మీడియట్, స్పాంటానియస్. ఇది ఇప్పుడు చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో ఇట్ వుడ్ బి ఇన్అక్యురేట్. ఇలా చెప్పడం సబబు కాదు. ఎలా చెప్పడం? టు అట్రిబ్యూట్ ద వైలెన్స్ ఇన్ నాగ్పూర్ టు రూమర్ మాంగరింగ్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్. రూమర్ మాంగరింగ్ అంటే రూమర్స్, స్ప్రెడింగ్ ఫాల్స్ న్యూస్, ఫాల్స్ ప్రొపగాండా. ప్రొపగాండా అంటేనే ఫాల్స్ కదా, మళ్ళీ ఫాల్స్ వాడద్దు. ఇప్పుడు మాంగర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వన్ హూ బ్రింగ్స్, వన్ హూ సెల్స్, వన్ హూ లెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ మాంగర్. మనం వివిధ రకాలుగా వాడుతూ ఉంటాం దీన్ని. ఫిష్ మాంగర్ అంటే చేపలు అమ్మేవాడు, వెజిటేబుల్ మాంగర్ అంటే కూరగాయలు అమ్మేవాడు. ఇలా తీసుకొచ్చే వారిని ఏమంటామంటే మాంగర్స్ అంటాం. ఇక్కడ రూమర్ మాంగర్ అంటే రూమర్లు తీసుకొచ్చేవాడు, అట్లా. సో ఇప్పుడు రైటర్ ఏమంటున్నాడు, ఇగో నాయన, ఇట్ వుడ్ బి ఇన్అక్యురేట్ టు అట్రిబ్యూట్ ద వైలెన్స్ ఇన్ నాగ్పూర్. ఇవాళ నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి హింసకు కారణము కేవలం, సోల్లీ అంటే మేర్, కేవల్, మాత్ర, లోన్లీ, టు అట్రిబ్యూట్ టు రూమర్ మా. ఇదేదో పుకారు కాదండి, ఇదేదో ఒక్కసారిగా ఇంపల్సివ్ అంటే ఎట్ ద మొమెంట్ స్పాంటానియస్ రియాక్షన్స్ కాదండి. కాదు, ఎంతో కాలంగా స్కెచ్ వేస్తే ఇవాళ అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ ఎలా 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 అని ఆలోచిస్తే ఇవాళ అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి అని అంటున్నాడు రైటరు. తన యొక్క వాదన అది. క్లియర్? సో రైటర్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ వుడ్ బి ఇన్అక్యురేట్ టు అట్రిబ్యూట్ ద వైలెన్స్ ఇన్ నాగ్పూర్ సోల్లీ టు రూమర్ మాంగరింగ్. ఏదో పుకార్లు పుట్టిస్తే వచ్చినటువంటి లొల్లి కాదు ఇది, ఎంతో కాలంగా ప్లాన్లు స్కెచ్లు వేస్తే వచ్చినటువంటి లొల్లి వాళ్ళ నాగ్పూర్లో అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాగ్పూర్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. విచ్ అంటే ఎవరు? నాగ్పూర్. అంటే ఈ నాగ్పూర్ గురించి ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రైటర్. ఏం చెప్తున్నాడు? విచ్ లెఫ్ట్ డజన్స్, ఇగో ఇది వర్బ్ V2, విచ్ లెఫ్ట్ డజన్స్ ఇంజర్డ్ అనా, 10ల సంఖ్యలో గాయాల పాలయ్యారంట ఈ యొక్క హింసలో, నాగ్పూర్లో జరుగుతున్నటువంటి హింసలో. ఈ హింసకి కారణము ఏదో రూమర్ మాంగరింగ్ కాదు, ఇంపల్సివ్ రియాక్షన్. ఇంపల్సివ్ అంటే ఎట్ ద మూమెంట్, స్పాంటానియస్ కాదు, ఎంతో కాలంగా స్కెచ్ వేస్తే ఇవాళ గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ అస్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ అండర్స్టూడ్. ద నెక్స్ట్ లైన్, లెట్స్ ఎంటర్. చూడండి, ఫర్ డేస్, కొన్ని రోజులుగా. ఎన్ని రోజులుగా? ఎప్పటి నుండి అంటే మధ్యలో చదువుకోండి. సిన్స్, ఇగో ఇప్పటి నుండి. ఎప్పటి నుండి? ద బడ్జెట్ సెషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా కూడా మనము ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కిందనే తీసుకోవాలి. సిన్స్ ద బడ్జెట్ సెషన్ బిగాన్, ప్రారంభమయ్యింది. ఎప్పుడు? ఆన్ March 3rd ఇన్ మహారాష్ట్ర.
మార్చ్ 3 ఇవాళ ఎంత? మార్చ్ 20 కదా, అంటే దాదాపు 15 రోజుల కిందట బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారంట. అప్పటి నుండి ఈ యొక్క ఫర్ డేస్ కొన్ని రోజుల పాటు బడ్జెట్ 3వ తారీఖు ప్రవేశపెడితే ఇక అప్పటి నుండి కొన్ని రోజుల పాటు నిన్న మొన్న కూడా గొడవలు జరిగాయి, మొన్న సండే కూడా, అంటే దాదాపు 10-15 రోజులు అయింది దగ్గర దగ్గర అన్నట్టు యొక్క ఉద్దేశం. ఫర్ డేస్. ఇప్పుడు ఇదంతా చదవద్దు, ఏం చదవాలి ఇప్పుడు? డైరెక్ట్గా ఫర్ డేస్ అన్న ఒక మ్యాటర్ చదువుకొని డైరెక్ట్గా మీరు కిందికి రావాలి. ఎక్కడికి? ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్, ఇగో ఇక్కడ రావాలి. ఫర్ డేస్ కొన్ని రోజులుగా ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్. ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ రైట్ వింగ్ అంటే మీరు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఈ రాజకీయాల్లో 2 రకాల వర్గాలు ఉంటాయి, రైట్ వింగు, లెఫ్ట్ వింగు, సెంట్రల్ వింగ్. అంటే కొన్ని ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ. రైట్ వింగ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని ఫిలాసఫీలకు కట్టుబడి ఉంటారు. లెఫ్ట్ వింగ్ అంటే ఇప్పుడు కేరళ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వామపక్షం అంటాం కదా, వాళ్ళు కొన్నిటికి కట్టుబడి ఉంటారు. ఇక న్యూట్రల్ వింగ్, సెంట్రల్ వింగ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉంటారు. దే ఆర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ బోత్, దట్స్ కాల్డ్ సెంట్రల్ వింగ్ పార్టీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు పదం అంటే రైట్ వింగ్ పార్టీస్ అన్నాడు. రైట్ వింగ్ పార్టీస్ అంటే కొంచెం ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీస్, లైక్ బీజేపీ గవర్నమెంట్, బీజేపీ పార్టీ, వి టేక్ లైక్ దాట్. సో ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్, వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ పర్సిస్టెంట్లీ అంటే కంటిన్యూస్లీ, పర్సిస్టెంట్లీ మీన్స్ కంటిన్యూస్లీ, ఇన్వోక్డ్ ద లెగసీ, అయిపోయింది. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇన్వోక్డ్ ద లెగసీ. ఇన్వోక్డ్ అంటే ఏంది? డిబేటెడ్, డిస్కస్డ్. సహారా లేనా అంటే తీసుకురావడం. ఒక మాట మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు, విఓసి, వొక్. వొక్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం. మీరు వినే ఉంటారు. We have many words are rooting with convocation, revocation, provocation, all right, advocation, all right, vocacious, vocational. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వొకేషన్. ఇన్వొకేషన్ అంటే జస్ట్ ప్రేయింగ్ ద గాడ్, ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం, ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ గాడ్. ఇన్ అంటే లోపల, వక్ అంటే మాట్లాడడం, తనలో తానే మాట్లాడుకోవడం, అబౌట్ రిలేటెడ్ టు గాడ్. దట్స్ కాల్డ్ ఇన్వొకేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్ అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు రైట్ వింగ్ కిందికి వస్తారు. ఇప్పుడు కేరళలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క లెఫ్ట్ వింగ్ పార్టీస్ అని తీసుకుంటాం. ఇట్లా అక్కడ భావాలు చాలా రకాలుగా వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనము ఇండియన్ పార్లమెంట్ తీసుకున్నా కూడా మధ్యలో స్పీకర్ కూర్చుంటే రైట్ సైడ్ కొంతమంది కూర్చుంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్ కొంతమంది కూర్చుంటారు. ఆ విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు. సో అట్లా కూడా మనం కొన్ని భావాలు కనిపెట్టవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఏంటి? బీజేపీ. దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అదే కాదు, మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు, రైట్ వింగ్ పార్టీస్ గురించి చెప్తున్నాడు. సో ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్ హ్యావ్ పర్సిస్టెంట్లీ, కంటిన్యూస్లీ ఇన్వోక్డ్ ద లెగసీ. లెగసీ అంటే ఏంది? వారి యొక్క హెరిటేజ్, ఇన్హెరిటెన్స్, వారి యొక్క వారసత్వం, దాన్ని తీసుకోవడం. దేనికోసము? ఈ లెగసీ ఎవరిది అంటే ఆఫ్ ముఘల్ ఎంపరర్. ఎంపరర్ అంటే ఆ యొక్క కింగ్, ఎవరైనా ఔరంగజేబ్. ఆయన యొక్క లెగసీ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారంట వీళ్ళు? యాజ్ ఎ పొలిటికల్ టాకింగ్ పాయింట్. ఎప్పుడు కూడా ఒక రాజకీయంగా లబ్ధి చేకూరాలని, అంటే ఒక పొలిటికల్ టాకింగ్ పాయింట్, రాజకీయంగా మాట్లాడాలి అంటే రాజకీయంగా ఏం మాట్లాడాలో తెలియక ఈయన పాయింట్ ప్రతిసారి తీసుకోవడం, అతన్ని ఈ యొక్క కన్వర్షన్, ఈ యొక్క డిబేట్లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ అంటే ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర లాంటి పార్టీస్లో, మహారాష్ట్ర లాంటి స్టేట్లలో రైట్ వింగ్ పార్టీస్లలో. సో అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, ఫర్ డేస్ కొన్ని రోజులుగా. ఎప్పటి నుంచి? మహారాష్ట్రలో ఆ యొక్క బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పటి రోజు నుంచి కొన్ని రోజుల పాటు ఏం చేస్తున్నారంట? ద రూలింగ్ రైట్ వింగ్ పార్టీస్ హ్యావ్ ఇన్వోక్డ్ ద లెగసీ. అంటే అతని యొక్క లెగసీని, అతని యొక్క విధానాన్ని వీళ్ళు లెక్కలోకి తీసుకొని ఏం చేస్తున్నారు? యాజ్ ఎ పొలిటికల్ టాకింగ్ పాయింట్, రాజకీయంగా ఒక చర్చ జరుపుతున్నారు. అతని యొక్క విధానాల పైన, అతను చేసినటువంటి ఆకృత్యాల పైన ఒక చర్చ జరుపుతున్నారు. మరి సినిమా అయితే చూడొచ్చు కానీ చర్చలు మాత్రం జరపద్దు వీళ్ళకు, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
చావా సినిమా చూడమంటే చూస్తారు కానీ చర్చలు జరుపుతున్నారు ముందుకు రండి మీరు కూడా మాట్లాడండి అంటే మాత్రం ఎవరు మాట్లాడారు. అయినా ఫ్యాంటసీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బట్ నాట్ ద రియాలిటీ నా. పీపుల్ వాంట్ దట్ ఫ్యాంటసీస్ బట్ దే డోంట్ వాంట్ ద రియాలిటీ. People are accepting the Chava movie, then why don't they accept this system in the Maharashtra? Why all the people are now saying that, why are you bringing back this Aurangzeb legacy? Then why do you watch the movie? People are asking like this. If you watch the movie, then you also watch what's happening in Maharashtra. Why don't you have the patience? Why are you not watching? And when you have the time to watch the 3 hours of movie, Chava, because there is some sort of fantasy, there is some sort of, some sort of like background imagination and that making development elevations. You like those. But the same situation happening in Maharashtra, and these editors, these newspapers, channels and news editors and these so-called reporters and so-called YouTubers are not accepting. So this is what. Okay, so now you need to understand as a competitor what is the reality you need to understand. Okay, so let's enter the clarity in this entire line. What is subject? The ruling right-wing parties and the verb is have invoked. That's all. The next line. So that medieval ruler ante ee evaru Aurangzeb medieval ruler anta that remains a రికరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ కాంటెంపరీ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్. డిస్కోర్స్ అంటే డిబేట్, ఒక రకమైనటువంటి చర్చ, మాటల యుద్ధం. నాట్ ఓన్లీ హైలైట్స్ ద ఓకే వర్బ్ ఏం తీసుకుందాం, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కాంటెంపరీ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ medieval ruler remains a recurring subject. Okay, the political discourse not only highlights the misplaced priorities of governance, but also raises suspicions that these controversies are being deliberately manufactured to distract from political livelihood issues. Okay, this all entire is one line. Okay, actually kada that remains okay, now that is called a subject. We can take that is called a subject. Okay, and the verb is called here remains. Igo remains ante continues, ento kalanga konasagutundi. Evari gurinchi ante madhyalo ichchadu, medieval ruler. Evari medieval ruler? Aurangzeb. Ayana gurinchi maaduthunnadu. So that ante paina cheppinatuvanti ee vidhanamu pedda ettuna political ga టాకింగ్ పాయింట్ అయిపోయింది. ఔరంగజేబ్ గురించి ప్రతి రాజకీయ కోణంలో అతన్ని లాగుతున్నారు అని ఏదైతే ఉందో అది. దట్ రిమైన్స్ అ రికరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఫినిష్. సబ్జెక్టు, వర్బు, ఆబ్జెక్ట్. అది ఎలా మారిపోయిందంట? రికరింగ్ సబ్జెక్ట్. రికరింగ్ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్. అంటే ఎవరైనా సరే దాని గురించే మాట్లాడటం. మరి మాట్లాడతారు. చావా సినిమా చూడలేదా? సో దట్ రిమైన్స్ అ రికరింగ్ సబ్జెక్ట్. అది రిపీటెడ్ సబ్జెక్ట్గా మారిపోయిందంట. ఎక్కడ? in a contemporary political discourse. ఇగో ఇదంతా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా. ఇన్ ఏ కాంటెంపరీ. కాంటెంపరీ అంటే చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ ఇద్దాం. టెంపోర్ అంటే ఏంటి సార్? టెంపోర్ అంటే టైం. టెంపోర్ మీన్స్ టైం. ఎస్, వీ హ్యావ్ దిస్ వర్డ్. కాంటెంపరీ అంటే ఎస్, కాన్ అంటే టుగెదర్. టెంపోర్ మీన్స్ టైం. సో దే బార్న్ in the same time period. The events happening in the same time period is called contemporary. Contemporary people. Shakespeare and Kalidas are the contemporary people. Ante okay, సమకాలీనులు ఒకే కాలంలో జన్మించారు. So here also same. Tempor means some, కాలం. Con means sama, ఒకే కాలంలో జన్మించిన వాళ్ళు, కాంటెంపరీ పీపుల్. మరి ఎక్స్టెంపోర్ అంటే ఎస్, ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, విచ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్స్టెంపోర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? అవుట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెంపోర్. వినే ఉంటారు. ఎక్స్టెంపోర్ అంటే దెర్ ఇస్ నో టైమ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్, దెర్ ఇస్ నో టైమ్ టు ప్రిపేర్ ద స్పీచ్. ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెంపోర్. A speech is delivered without any preparation is called extempore. We call like that. So tempor means time. Ade padam ikkada vaadindu. So ivala that remains a recurring subject.
ప్రతిసారి రిపీటెడ్ సబ్జెక్ట్గా మారుతుంది ఔరంగజేబ్ గురించి, ఆ మెడివల్ రూలర్ గురించి. ఎక్కడ? ఇన్ కాంటెంపరీ పొలిటికల్ డిస్కోర్సెస్, ఈ సమకాలీనమైనటువంటి రాజకీయ చర్చల్లో అతని గురించినటువంటి డిస్కషన్ జరుగుతుందంట. ఇవాళ 2025లో కూడా, అతను చనిపోయి 300 ఏళ్ళు అవుతుంది, మరి ఇవాళ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారంట. మరి తప్పదు, ఆగడాలు ఆకృత్యాలు అట్లా ఉన్నాయి. ఇప్పటిలైంది 100 సంవత్సరాలు, ఇంకా 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా డిస్కషన్ వస్తుంది. చరిత్ర రిపీట్ అవుతుందని రాశాడు కదా, పాస్ట్ యాజ్ ఏ ప్రిల్యూడ్ అన్నాడు కదా, అందుకే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమంటాడు చూడండి, ఇన్ కాంటెంపరీ డిస్కోర్స్. ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ వర్బ్గా తీసుకోవాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్టు దీన్ని దట్టుగా మనం తీసుకొని ఇక్కడ మనము రిమైన్స్ అని చెప్పాం కదా, సో దాన్నే మళ్ళీ ఇక్కడ వర్బ్గా తీసుకుంటాం. దట్ నాట్ ఓన్లీ హైలైట్స్, ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇది కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ ఎప్పుడు కూడా బట్ ఆల్సో అనే ఒక ఫ్రేజ్ని తీసుకుంటుంది, ఇది కంజంక్షన్ కదా. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇక్కడ వర్బ్ వస్తే ఇక్కడ వర్బ్ రావాలి, సేమ్ ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ వస్తే ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్. చూడండి, 2 వర్బులు వచ్చినాయి. సో దట్ నాట్ ఓన్లీ హైలైట్స్, హైలైట్స్ అంటే ఎంఫసైజెస్, నొక్కి పట్టి చూపిస్తుంది. ఏం చూపిస్తుంది? నాట్ ఓన్లీ హైలైట్స్ ద మిస్ప్లేస్డ్ ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఇగో ద మిస్ప్లేస్డ్ ప్రయారిటీస్, మిస్ప్లేస్డ్ అంటే తప్పిదమైనటువంటి, మిస్టేకెన్ ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ద గవర్నెన్స్. ఈ ప్రభుత్వ పాలనలో మిస్ప్లేస్డ్ ప్రయారిటీస్ని చూపిస్తుందంట. అంటే వాళ్ళు చక్కగా పనిచేయట్లేదు, అందుకే ఔరంగజేబుని లాగుతున్నారు మధ్యలోకి అని వీళ్ళ వాదన. అవునా? సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారు? దాట్ హైలైట్స్ ద మిస్ప్లేస్డ్ ప్రయారిటీస్. మిస్ప్లేస్డ్ అంటే సమ్ మిస్టేకెన్, సమ్ ఫ్లా, డ్రాబ్యాక్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్. నెగిటివ్ ప్రయారిటీస్ని చూపెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ఔరంగజేబుని లాగుతున్నారంట. అదేం కాదు అని నేను అంటున్నా. బట్ ఆల్సో ఇంకేం చేస్తున్నారంట వాళ్ళు, ఇంకేం చేస్తున్నారంట చూడండి. బట్ ఆల్సో రైజెస్, ఇప్పుడు ఈ దట్ని ఇక్కడ పట్టుకొచ్చింది చూడండి. దట్ రైజెస్ సస్పిషన్స్, కొన్ని రకాల అనుమానాలు కూడా రేకెత్తిస్తున్నాయంట. ఇలా ప్రతిసారి ఔరంగజేబుని లాగడం పిక్చర్లోకి కొన్ని రకాల అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయంట. ఏం అనుమానాలు? ఇగో చెప్తున్నాడు. దట్ ఏం సస్పిషన్స్ అంటే ఏమిటా అనుమానాలు అంటే, దట్ దీస్ కాంట్రోవర్సీస్, ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క విరుద్ధమైనటువంటి భావాలు, దీస్ కాంట్రోవర్సీస్ ఆర్ బీయింగ్ డెలిబరేట్లీ మ్యాన్యుఫ్యాక్చర్డ్. చూడండి, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. చూడండి, దీస్ కాంట్రోవర్సీస్, ఇప్పుడు ఏదైతే పెద్ద ఎత్తున వివాదాలు చెలరేగుతున్నాయి ఔరంగజేబ్కి, తర్వాత మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ఆ రయోట్స్కి మధ్యలో చెలరేగుతున్నటువంటి అల్లర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ కాంట్రోవర్సీస్ ఆర్ బీయింగ్ డెలిబరేట్లీ మీన్స్ ఇచ్ఛాపూర్వక్, మన్పూర్వక్, కావాలనే, ఇంటెన్షనల్లీ. సో దీస్ కాంట్రోవర్సీస్ ఆర్ బీయింగ్ డెలిబరేట్లీ మ్యాన్యుఫ్యాక్చర్డ్, కావాలనే తయారు చేస్తున్నారంట ఇలాంటి వివాదాస్పదమైనటువంటి విషయాలు. దేనికోసం? ఇగో టు డిస్ట్రాక్ట్ మీన్స్ టు డైవర్ట్, టు డిస్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్, ఫ్రమ్ ప్రెస్సింగ్ లైవ్లీహుడ్ ఇష్యూస్. ప్రెస్సింగ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ హై ప్రయారిటైజ్డ్ థింగ్స్. ఇవాళ మహారాష్ట్రలో ఎంతో పెద్ద ఎత్తున చాలా ముఖ్యమైనటువంటి జీవనాధార సమస్యలు ఉన్నాయంట. వాటిని పక్కకు దోయడానికి ఔరంగజేబు విషయాలు బయటికి పట్టుకొస్తున్నారంట. అంత కుటికి లేకుండా కనబడుతున్నారా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు? అది చేయడానికి ఏం పని? ఈ రైటరు కొన్నిసార్లు ఇట్లా లెఫ్ట్ వింగ్లో ఉండి రాస్తూ ఉంటాడు. బట్ వీ నీడ్ టు థింక్ ప్రాపర్లీ యాజ్ ఏ కాంపిటీటర్, క్లియర్లీ, రైట్. The next point we enter. So clear, in this sentence you have got all the clarity. That is the subject, remains is the verb, that is the subject, highlights is the verb, that is the subject, raises is the verb. So oka subject ki 3 verbal rasadu. We shall accept the clarity. Okay, let's enter the next line. So let's enter the next line. Here you can see clearly, right. సో ద ఎవిడెన్స్, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారం అంట. ద ఎవిడెన్స్ అంటే ఈ ఎవిడెన్స్ ఏది? ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి మహారాష్ట్రలో లైవ్లీహుడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి,
జీవనాధార సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, వీటిని పక్కదారి పట్టించడానికి, అంటే ప్రజల దృష్టి వీటి నుంచి పక్కదారి తీసుకెళ్లడానికి ఔరంగజేబ్ విషయాలు పట్టుకొస్తున్నారంట. ఇగో ఇట్లా రాస్తారు వీళ్ళు. సో కాబట్టి ద ఎవిడెన్స్, మరి పైన చెప్పినటువంటి ఆ ఆధారము, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ద ఎవిడెన్స్, వర్బ్ చూడండి, సపోర్ట్స్. ద ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్స్ దిస్ వ్యూ. దిస్ వ్యూ అంటే ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ప్రెస్సింగ్ లివ్లీహుడ్ ఇష్యూస్, తర్వాత డెలిబరేట్లీ మ్యాన్యుఫ్యాక్చర్డ్ కంటెంట్, ఇది. సో దిస్ వ్యూ పైన చెప్పినటువంటి విధానానికి కొంచెం ఊతం లభిస్తుందంట. ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్స్ దిస్ వ్యూ. ఏమిటా వ్యూ చెప్తున్నాడు. మహారాష్ట్ర చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం, మహారాష్ట్ర. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ అగైన్ మహారాష్ట్ర. వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ గ్రాప్లింగ్ విత్. ఇగో ఇది వర్బ్, ఇది కలిపి చదవాలి. ఈజ్ గ్రాప్లింగ్ విత్. గ్రాప్లింగ్ విత్ అంటే ఫైటింగ్ విత్, కొట్టుమిట్టాడుతుంది అని చెప్పడాన్ని గ్రాప్లింగ్ విత్. మనం అంటాం వుడ్ వర్డ్స్ గ్రాపిల్ వాటర్ అని చెప్పేసి. సో అంటే వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఫైటింగ్ సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాప్లింగ్. సో మహారాష్ట్ర ఇస్ గ్రాప్లింగ్ విత్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇవాళ మహారాష్ట్రలో పెద్ద ఎత్తున ఇన్ఫ్లేషన్తో బాధపడుతుంది మహారాష్ట్ర. అండ్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్, రైతు ఆత్మహత్యలు చూస్తున్నాయంట. అదేవిధంగా ఈకనామిక్ డిస్ట్రెస్, వీటి గురించి ఎప్పుడు రాయడు ఈ ఎడిటరు, ఈ హిందూ న్యూస్ పేపర్ అయినే. ఫార్మర్ సూసైడ్స్ గురించి కానీ, ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి కానీ, ఈ యొక్క ఎకనామిక్ డిస్ట్రెస్ గురించి కానీ ఎప్పుడు రాయడు. కానీ ఇలాంటి విషయాలు దొరికినప్పుడు గట్టిగా రాస్తూ ఉంటాడు కథ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు రైటర్ ఏమంటున్నాడు, మహారాష్ట్ర ఈజ్ గ్రాప్లింగ్ విత్ ఇన్ఫ్లేషన్. మహారాష్ట్రలో పెద్ద ఎత్తున ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోయింది, రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి లోటు పెద్ద ఎత్తున మహారాష్ట్రలో ఉంది. వీటన్నిటిని పక్కదారి పట్టించడానికి ఔరంగజేబు విషయాన్ని ముందు తీసుకుంటున్నారంట ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో క్లియర్. మహారాష్ట్ర పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, ఇట్స్ రూరల్ రీజియన్స్. మహారాష్ట్రలో ఎస్పెషల్గా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, ఇట్స్ రూరల్ రీజియన్స్ ఇన్ పర్టిక్యులర్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఏం పేరుకుపోతుందంట చెప్పాడు కదా. ఇన్ఫ్లేషన్, ఫార్మర్ సూసైడ్స్, ఎకనామిక్ డిస్ట్రెస్, ఇవన్నీ పెద్ద ఎత్తున పేరుకుపోతున్నాయి. వీటన్నిటిని పక్కదారి పట్టించడానికి ఔరంగజేబు విషయం పిక్చర్లోకి పట్టుకొస్తున్నాడు అని ఈ రైటర్ భావిస్తున్నాడు. మనం అంటాం అదేం కాదు అని మనం అంటాం. క్లియర్. ద నెక్స్ట్ లైన్ యూ కెన్ సీ హియర్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్యాసేజ్ వీ హ్యావ్. Yet means writer is giving the contradictory. Yet, but, still, however, though, although, even though, in spite of, despite, nonetheless, nevertheless, notwithstanding. ఈ 12 కంజంక్షన్స్ ఒకటే అర్థం, అయినప్పటికీ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా, అది ఏదో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూద్దాం. Yet, right, yet is called a conjunction, you know. Yet, instead of addressing these urgent concerns, ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్ చూడండి కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ అంటే సాల్వింగ్, సమస్యలని పరిష్కరించండి. పైన చెప్పినట్టు ఇన్ఫ్లేషన్, ఫార్మర్ సూసైడ్స్, ఎకనామిక్ డిస్ట్రెస్, దోస్ ఆర్ అర్జెంట్ కన్సర్న్స్. కన్సర్న్స్ అంటే చింతాకి బాత్, రిగ్రెటింగ్ థింగ్స్, ఎంతో ఆందోళన చెందిస్తున్నటువంటి అంశాలు ఇవి. వీటిని సాల్వ్ చేయాల్సింది పక్కన పెట్టి అని దాని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దీస్ అర్జెంట్ కన్సర్న్స్, ఈ సాల్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయాలను పక్కన పెట్టి ఏం చేస్తుందంట మహారాష్ట్ర చూద్దాం. ద పొలిటికల్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద పొలిటికల్ మషినరీ, రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆ యంత్రాంగం. మషినరీ అంటే యంత్రం కదా, అలా రాస్తాడు అన్నట్టు క్లారిటీ కొరకి. ఈ రాజకీయ యంత్రాంగం, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ యంత్రాంగం, అది సబ్జెక్టు సింగులర్. వర్బ్ చూడండి, అపియోస్, ఇది వర్బ్. అపియోస్ మీన్స్ సీమ్స్ లైక్ దిస్, చూడడానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? అపియోస్ ఫోకస్డ్ ఆన్, చూడండి దీని మీద దృష్టి సారించిందంట. ఇగో దీని మీద దృష్టి సారించిందంట. దేని మీద? ఫోకస్డ్ ఆన్ స్టోకింగ్ పబ్లిక్ డిస్కార్డ్. ఇక్కడ స్టోకింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎంకరేజింగ్ అన్న ఒక సెన్స్ వస్తుంది. ప్రొవోకింగ్, ఇన్సైటింగ్, యునో, ఇలాంటి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అన్నట్టు. స్టోకింగ్ పబ్లిక్ డిస్కార్డ్. వాట్ ఈస్ డిస్కార్డ్? పబ్లిక్ రేజ్, పబ్లిక్ యాంగర్, పబ్లిక్ డిసగ్రిమెంట్. అయితే ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంది చూడండి. మామూలుగా ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ కార్డ్.
కర్డ్ మీన్స్ హర్ట్, హృదయము. అండర్స్టాండ్? అయితే పదాలు చూడండి. ఇప్పుడు మనం కాంకార్డ్ అంటాం. కాన్ అంటే టుగెదర్, కార్డ్ అంటే హర్ట్. దట్ మీన్స్ అందరూ హృదయపూర్వకంగా ఒక అంశం మీద ఒప్పుకోవడం. దట్స్ కాల్డ్ కాంకార్డెన్స్, అగ్రిమెంట్. మరి ఒప్పుకోకపోవడాన్ని డిసగ్రిమెంట్. యు సీ దట్ ఇస్ కాల్డ్ డిసగ్రిమెంట్. డిస్కార్డ్ అంటే నాట్ యాక్సెప్టింగ్ హర్ట్ఫుల్లీ, ఇస్ కాల్డ్ డిసగ్రిమెంట్. ఇలా కార్డియల్లీ వెల్కమ్, కార్డియాలజిస్ట్, కార్డియాక్ అరెస్ట్. అయితే కొన్నిసార్లు మీకు స్పెల్లింగ్ కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు. CARD అన్న విధంగా కూడా కనబడుతుంది. డోంట్ వరీ మచ్, బోత్ ద మీనింగ్స్ ఆర్ సేమ్. కార్డ్ అన్నా కార్డ్ అన్నా విచ్ మీన్స్ హర్ట్, హృదయము. సో కాంకార్డ్ అంటే అందరూ హృదయపూర్వకంగా ఒక విషయం పైన ఒప్పుకోవడం. దట్స్ కాల్డ్ కాంకార్డెన్స్. మరి డిస్కార్డెన్స్ అంటే డిసగ్రిమెంట్, ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు. సో అదే ఇక్కడ వాడాడు పదం. సో ద పొలిటికల్ మషినరీ అపియర్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎంరేజింగ్, స్టోకింగ్ అంటే రెచ్చగొట్టడం, పబ్లిక్ డిస్కార్డ్, ప్రజల్లో ఒక రకంగా అసంతృప్తి తీసుకొస్తున్నారు, డిసాటిస్ఫాక్షన్. ఎలా ఎలా అంటే త్రో, ఇది కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, త్రో, దీని ద్వారా, దేని ద్వారా, త్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ రెటోరిక్. రెటోరిక్ అంటే భాషన్ బాజీ, స్పీకింగ్ సంథింగ్ అట్రాక్టివ్లీ. పొలిటికల్ రెటోరిక్ అంటాం అంటే రాజకీయ భాషన్ బాజీ, అంటే మాటల గారడి, మాటలు మాయమాటలు చెప్పి వారిని వలలో వేసుకోవడం. ఎస్పెషల్లీ పొలిటికల్ థింగ్స్లో మనం ఈ పదాన్ని వాడతాం అన్నట్టు. సో త్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ రెటోరిక్ అంటే, ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే యునో ఫ్లేమ్ అంటే మంట కదా. ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే ఒక రకంగా ఎన్రేజింగ్, మంటలు రేకెత్తిచ్చే విధంగా అలాంటి భాష మాట్లాడి ప్రజల్లో పబ్లిక్ డిస్కార్డ్ని తీసుకురావడం. ఇంకేం చేస్తున్నారంట వీళ్ళు? మ్యానిపులేటింగ్ కమ్యూనల్. మ్యానిపులేటింగ్ అంటే చేంజింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. కమ్యూనల్ లాయాలిటీస్ అంటే ఏందమ్మా? నిజాయితీ కదా, హానెస్టీ కదా. మ్యానిపులేటింగ్ అంటే చేంజింగ్, మానిపులేటింగ్, చేంజింగ్. సో కమ్యూనల్ అంటే సొసైటల్, ఒక సమాజం. కమ్యూనల్ లాయాలిటీస్ ఫర్ ఎలక్టోరల్ గెయిన్స్. అగో ఇది వీళ్ళంట ఎన్నికల్లో లాభాలు పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నారంట? మ్యానిపులేటింగ్ పొలిటికల్ లాయల్టీస్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెటోరిక్ యూజ్ చేసి ప్రజల్లో పబ్లిక్ డిస్కార్డ్ తీసుకొస్తున్నారు అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఇది అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ యంత్రాంగం ఈ పనులు చేస్తుందంట మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాల్లో. సో ఏంటి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రెసింగ్ దీస్ అర్జెంట్ కన్సర్న్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ డిస్ట్రెస్ కానీ, ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ విషయాలను పట్టించుకోకుండా ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా మాటలు మాట్లాడుతూ, అయినా అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లమేటరీ రెటోరిక్ చేస్తూ, అదేవిధంగా మ్యానిపులేటింగ్ కమ్యూనల్ లాయల్టీస్, అయినా సమాజపరమైనటువంటి ఆ లాయల్టీస్, ఆ నీతి నియమాలను తారుమారు చేస్తూ, అంటే ఎన్నికల్లో గెలవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ పనులు చేస్తున్నారంట. పొలిటికల్ మషినరీ ఇలా కనబడుతుంది అక్కడ మహారాష్ట్రలో అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇన్ ఆల్ దిస్ ఎపిసోడ్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? The political machinery, and the verb is called here what? Appears. That much you have to focus on. Clear? Let's enter the next line. So these tactics, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దీస్ టాక్టిక్స్, పైన చెప్పినటువంటి కుతంత్రాలు. టాక్టిక్స్ అంటే కొన్ని ట్రిక్స్ ప్లే చేయడం, కొన్ని బ్యాడ్ ఐడియాస్ ఇస్ కాల్డ్ టాక్టిక్స్. అంటే పైన చెప్పాడు కదా, ఇది మ్యానిపులేటింగ్ కమ్యూనల్ లాయల్టీస్, ఇన్ఫ్లమేటరీ రెటోరిక్ ద్వారా ప్రజల్ని డిస్కార్డ్ చేస్తున్నారని చెప్పాడు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దీస్ టాక్టిక్స్. అంటే ఈ కుతంత్రాలు, ఈ ట్రిక్స్, ఈ ప్లాన్స్, దీస్ ఐడియాస్, దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. సో దీస్ టాక్టిక్స్ వర్ ఎవిడెంట్. ఎవిడెంట్ మీన్స్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్, సాక్షిభూతం అవుతున్నాయి. ఇక్కడ వర్ అంటే వర్బ్, ఎవిడెంట్ అంటే అడ్జెక్టివ్, అది కలిపి చదువుకోవాలి. సో దీస్ టాక్టిక్స్ వర్ ఎవిడెంట్, ఇవి చాలా సాక్షిభూతం అవుతున్నాయి, కళ్ళకు కట్టినట్టే కనబడ్డాయి అంట అప్పట్లో. వర్ అంటే ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు. ఆర్ అంటే ఇప్పుడు, వర్ అంటే అప్పుడు. సో దీస్ టాక్టిక్స్ వర్ ఎవిడెంట్, అది చాలా స్పష్టంగా కనబడ్డాయి. ఎక్కడ? ఇగో చెప్తున్నాడు. డ్యూరింగ్ ద రీసెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్. రీసెంట్గా మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో క్లియర్గా కనబడ్డాయంట. మనోడు రాసిండి ఇక. సో మరి ఆ క్యాంపెయిన్ పక్కన ఏమిచ్చాడు? కామా. మరి క్యాంపెయిన్లో ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. వేర్
ఇగో వేర్ అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. క్యాంపెయిన్లో ఏం జరిగిందంటే ప్రామినెంట్ లీడర్స్, ప్రామినెంట్ అంటే తెలుసు కదా, వెరీ గ్రేట్, గొప్ప. ప్రామినెంట్ అంటే వెరీ ఫేమస్, గొప్ప వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు. ఇండైరెక్ట్గా మోడీని అంటున్నాడు ఈయనే, అందులో ఏం లేదు, ఓపెన్గా చెప్తున్నా. కానీ మోడీ ఎప్పుడు అలా చేయడు అనేది మన ఇంటెన్షన్. సో ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది భారతీయ జనతా పార్టీ, ఇప్పుడు చూడండి, ద బీజేపీ, ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి ఎప్పుడు రాళ్ళేస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు. అండ్ మరియు అండ్ ఇట్స్ అలీస్, అలీస్ అంటే ఏంది, తనతో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నటువంటి కూటములు, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో భారతీయ జనతా పార్టీగా కూటమి కట్టినటువంటి వాళ్ళు. అలీస్ అంటే గ్రూప్స్, ద ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్స్, మిత్రపక్షాలు, కూటములు అని చెప్తా ఉంటాం. సో అలా ద ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ ఇట్స్ అలీస్ రిపీటెడ్లీ, రిపీటెడ్లీ అంటే కంటిన్యూస్లీ, ఇది అడ్వర్బ్. రిపీటెడ్లీ ఇన్వోక్డ్, ఇన్వోక్డ్ అంటే సహారాలైనా తీసుకురావడం, ఇన్వోక్డ్ అంటే అతన్ని తీసుకొని రావడం. ఎవరిని తీసుకొని వచ్చారంట? ఔరంగజేబ్, ఔరంగజేబును పట్టుకొని వచ్చారంట క్యాంపెయిన్లోకి. ఎందుకు పట్టుకొచ్చారు? యాజ్ ఏ క్యాంపెయిన్ ఇష్యూ. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ సమస్యగా, అంటే ఇది ఒక సమస్య. ఔరంగజేబు టూంబ్ అనేది అక్కడ ఔరంగాబాద్లో ఉంది, మహారాష్ట్రలో ఉంది, దాన్ని తీసేయాలి. ఈ సమస్యను వీళ్ళు క్యాంపెయిన్ ఎజెండాగా వాడుకున్నారంట. ప్రామినెంట్ లీడర్స్, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అని రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో ఎవరు ఏంది అని మాత్రం చెప్పాడు క్లియర్గా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? దీస్ టాక్టిక్స్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ వర్. దట్స్ ఇట్. వర్ అంటే ఎప్పుడు? అప్పుడు మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి కదా, దానికన్నా ముందు క్యాంపెయిన్లో ఔరంగజేబును వాడుకున్నారంట. ఇది కథ అయినా చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ద ఇంటెంట్ బిహైండ్ దిస్ రెటోరిక్ వాస్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఇంటెంట్. ఇంటెంట్ మీన్స్ ద ఇరాదా, ఆ యొక్క ఇంటెన్షన్. షార్ట్కట్లో రాస్తాడు, ఫుల్ ఫామ్ యాక్చువల్లీ ఇంటెన్షన్ కదా, షార్ట్కట్లు కూడా కొన్నిసార్లు రాస్తాడు. ద ఇంటెంట్ అంటే ఆ ఇంటెన్షన్, తనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇరాదా. వర్బ్ చెప్పండి, ద ఇంటెంట్. చూడండి, వర్బ్ వచ్చేసి వర్స్ అయిపోయింది. మరి క్లియర్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్. ద ఇంటెన్షన్ వాస్ క్లియర్. ఎవరి ఇంటెన్షన్? మధ్యలో చూసుకోండి. బిహైండ్ దిస్ రెటోరిక్, ఇది మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. బిహైండ్ దిస్ రెటోరిక్, రెటోరిక్ అంటే పొలిటికల్లీ టాక్స్, పొలిటికల్లీ ఇన్సెన్స్డ్ టాక్స్, పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ టాక్స్ is called rhetoric. So the intention behind this politically advanced talks was clear. అది చాలా స్పష్టం అవుతుందంట. ఏమిటా స్పష్టత? కోలన్లో ఇచ్చాడు. కోలన్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే రైటర్ వాంట్స్ టు గివ్ ద డెఫినేషన్. ఏమిటా క్లారిటీ చెప్తున్నాడు రైటర్. ఇప్పుడు ఏమిటా క్లారిటీ చూద్దాం. ఇది చూడండి, ఏమిటా క్లారిటీ అని మనం తీసుకుంటే, ద డాగ్ విజిల్, సారీ, డాగ్ విజిల్, ఇది ఒక ఇడియోమెటిక్ ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం. డాగ్ విజిల్ డిజైన్డ్ టు మొబిలైజ్. చూడండి, డాగ్ విజిల్ అంటే ఏంది? మామూలుగా మీరు వినే ఉంటారు. డాగ్ విజిల్ అంటే చూడండి, మామూలుగా విజిల్ వేస్తాం కదా మనం, ఈల వేయడం. మనం ఈల వేస్తే అతనికి వినబడుతుంది. మరి డాగ్ ఎట్లా వినబడుద్ది అంటే, లిటరల్గా మాట్లాడుతున్నా కొంచెం నేను. డాగ్ విజిల్ అంటే డాగ్కు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం. ఇప్పుడు మనము కుక్కను పిలవాలంటే ఏమంటాం? ఇట్లా అంటే వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా చిచ్చు, పప్పి, కిట్టి ఇట్లా పిలుస్తూ ఉంటారు కదా. సో దట్స్ వాట్ ద కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. నేను కుక్కను విలవాలంటే ఒక కోడింగ్ భాషలో విలవాలి, పిల్లిని విలవాలంటే ఒక రకంగా విలవాలి, మనిషిని విలవాలంటే ఒక రకంగా విలవాలి, ఒక సింహాన్ని విలవాలంటే ఒక రకంగా విలవాలి, ఒక పాముని విలవాలంటే ఒక రకంగా విలవాలి. ఇట్లా డాగ్ విజిల్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ దట్ సమ్వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అది బయటికి కనబడకపోవచ్చు, బట్ సమ్వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ లాంగ్వేజ్. దట్స్ కాల్డ్ డాగ్ విజిల్. అంటే మీ సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నాం మన భాషలో అంటే కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. సో అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇంటెన్షన్ వాస్ క్లియర్. అదేంటంటే ఆ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ డిజైనడ్ టు మొబిలైజ్ ద మెజారిటీ కమ్యూనిటీ. కొంచెం నీచంగా రాశాడు ఈ పదం. డిజైనడ్ టు మొబిలైజ్. మొబిలైజ్ మీన్స్ ఇకట్టా, అందరు ఒక దగ్గరని తీసుకురావడం. టు బ్రింగ్ ఆల్ పీపుల్ టుగెదర్. టు మొబిలైజ్ ద మెజారిటీ కమ్యూనిటీ. మెజారిటీ కమ్యూనిటీ బై కాస్టింగ్. కాస్టింగ్ అంటే బై కాస్టింగ్ ముస్లిమ్స్
by casting Muslims as inheritors of a long dead ruler's legacy. ఎంతో కాలం కింద చనిపోయినటువంటి ఆ రూలర్స్ యొక్క లెగసీ వీళ్ళు ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ అతని యొక్క వారసులు అనే ఒక ముద్ర వేయడానికి వీళ్ళు ఒక సౌండ్ అంటే ఒక సిస్టర్ని పట్టుకొచ్చారు, కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. ఏమిటా కోడెడ్ లాంగ్వేజ్? ఔరంగజేబు అనేటోడు చాలా కిరాతకుడు, అది అందరికీ తెలిసిందే వాస్తవం. అతను కిరాతకుడు అని చెప్పేసి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరూ కిరాతకులు కాదు కదా అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఔరంగజేబు కిరాతకుడు అని చెప్పడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అతని పేరు ఏ ఒక్క ముస్లిం సోదరుడు కానీ సోదరి కానీ పేరు పెట్టుకోలేదు ఇంతవరకు. మిగతా పేర్లు అందరి పేర్లు ఉన్నాయి, ఇమ్రాను, వేరే వేరే పేర్లు చాలా ఉన్నాయి, అఖ్తరు, ఇమ్రాను, ఖాను అని చెప్పేసి. కానీ ఎక్కడైనా ఈ భూమి మీద ఔరంగజేబు అని పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవ్వరూ లేరు. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద క్రూయల్టీ ఆఫ్ దట్ గాయ్. సరే, ఆడు తప్పు చేశాడు, వదిలిపెట్టండి. మరి అతను తప్పు చేశాడు, ముస్లిమ్స్ అందరూ అతని వారసులు అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. దట్స్ రేషనల్, దట్స్ లాజికల్, దట్స్ అ ట్రూత్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కిరాతకుడే ఒప్పుకుంటా, కానీ అందరూ ముస్లిమ్స్ కిరాతకులు అని మాత్రం చెప్పలేము అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ us. ఏమంటున్నారు రైటర్? అందుకే ద ఇంటెన్షన్ వాస్ క్లియర్. అ డాగ్ విజిల్, దట్ మీన్స్ అ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్డ్ టు మొబిలైజ్. ఏమిటా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్? ఇగో ఈ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ కాస్టింగ్ ముస్లిమ్స్ యాజ్ ఇన్హెరిటర్స్. ఇన్హెరిటర్స్ అంటే వారసులు ఆఫ్ ఏ లాంగ్ డెడ్, ఎంతో కాలం కింద చనిపోయినటువంటి ఆ రూలర్, ఆ పాలకుడు, ముఘల్ పాలకుడు లెగసీ, అతని యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో అతని వారసులు అని ముద్ర వేయడం ముస్లిమ్స్ పైన. ఇగో దిస్ ఇస్ వాట్ డాగ్స్ విజిల్, కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. ఈ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ను ఉపయోగించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట? టు మొబిలైజ్, అందరినీ ఒక చోటికి చేరుస్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? మెజారిటీ కమ్యూనిటీ, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ కమ్యూనిటీ అంటే హిందువులే కదయ్యా. హిందువులందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చడానికి ఇలాంటి ఒక కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు వాడుతున్నారంట. ఇది స్పష్టమైంది, క్లియర్గా అర్థమైంది మొన్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో అండ్ రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఇగో ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఇది కుండబద్దలు కొట్టేసా, మనలో ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్లారిటీ. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్. అయితే కొన్ని అధ్యయనాలు, రీసెర్చ్ అంటే ఒక అధ్యయనం, ఇది సబ్జెక్ట్. రీసెర్చ్ ఏం చెప్పింది అంటే, రీసెర్చ్ ఇండికేట్స్ దాట్, ఒక అధ్యయనం ఏం చెప్పింది అంటే దాట్ రయోట్స్ ఆర్, అంటే ఇక్కడ అల్లరి మూకలు, రయోట్స్ ఆర్, వర్బ్ వచ్చేసి ఆర్, లెస్ లైక్లీ. లైక్లీ అంటే పాసిబిలీ అండి. లెస్ లైక్లీ, చాలా తక్కువ పాసిబిలిటీగా ఉన్నారంట. టు అక్కర్ ఇన్ సొసైటీస్, ఇలాంటి సమాజాల్లో చాలా తక్కువ అలాంటి అల్లర్లు చెలరేగుతాయంట. రయోట్స్ ఆర్ లెస్ లైక్లీ, చాలా తక్కువ. అక్కర్ అంటే హ్యాపెన్. రయోట్స్ ఆర్ లెస్ లైక్లీ, లెస్ ప్రాబబ్లీ, లెస్ ప్రాక్సిమేట్లీ, చాలా తక్కువ జరుగుతాయంట. ఎక్కడ? ఇన్ సొసైటీస్, ఇలాంటి సమాజాల్లో. ఎలాంటి సమాజాల్లో అంటే చూడండి, వేర్, ఇలాంటి సొసైటీల్లో, ఎలాంటి సొసైటీస్లలో వేర్ ఇంటర్ఫెయిత్ సివిక్ ఎంగేజ్మెంట్. ఇగో ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇంటర్ఫెయిత్ సివిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. ఎస్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? ఇండియా, భారతదేశం లాంటి దేశంలో మన దగ్గర ఎలాంటి ఎంగేజ్మెంట్ ఉందంటే ఇంటర్ఫెయిత్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అల్లర్లు తక్కువ, చాలా తక్కువ. ఇంత పెద్ద 140 కోట్ల మంది భారతదేశంలో అల్లర్లు సాగాలంటే రోజుకో అల్లరి జరుగుద్ది. దట్ మచ్ డైవర్సిటీ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఎక్కడ కూడా పెద్దగా గొడవలంటూ ఏం జరగవు, ఎక్సెప్ట్ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ తప్ప, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ తప్ప. పెద్ద ఎత్తున ఇలాంటి సమాజాల్లో, అంటే భారతదేశం లాంటి సమాజంలో ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇంటర్ఫెయిత్ సివిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇవాళ రంజాన్ జరుగుతుంది, వి విష్ ఎవ్రీబడి హ్యాపీ రంజాన్ అని చెప్తా ఉంటాం. వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్కి మనం వెళ్తాం, మన ఫెస్టివల్స్కి వాళ్ళు వస్తారు. మన దుర్గామాత ఫెస్టివల్స్ అయితే వాళ్ళు పాల్గొంటారు. వాళ్ళ ఇప్పుడు రంజాన్ ఫెస్టివల్ అయితే మనం ఇఫ్తార్ విందుకు మనం వెళ్తాం. హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం తిరుగుతాం, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంటర్ఫెయిత్ కనెక్టివిటీ వీ హ్యావ్. బట్ ఇలాంటి సమాజాల్లో ఇలాంటి గొడవలు, నాగ్పూర్ లాంటి ప్రదేశంలో గొడవలు జరగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ అవర్ సొసైటల్ క్లారిటీ దట్ రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ us. క్లియర్? సో ఇది అన్నట్టు మీకు అర్థమైందా? సో
సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? రీసెర్చ్. వర్బ్ ఏంటి? ఇండికేట్స్. దట్స్ ఇట్. కొన్ని అధ్యయనాలు చెప్పినాయి ఏంటంటే రయోట్స్ ఆర్ లెస్ లైక్లీ టు అక్కర్. అసలు ఇలాంటి గొడవలు రావు. ఎస్పెషల్గా ఇలాంటి భారతదేశంలో, ఇంత గొప్ప భారతదేశంలో అసలు గొడవలు చాలా తక్కువ. 140 కోట్ల భారతదేశంలో ఎక్కువ గొడవలు జరగవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇంటర్ఫెయిత్ సివిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఒకరినొకరు, ఒకరి నమ్మకాలను ఇంకొకరు గౌరవిస్తారు. ఇస్లాం సోదరుల రంజాన్ ఫెస్టివల్ని హిందూ సోదరులు అందరూ గౌరవిస్తారు. హిందూ సోదరుల పండుగలు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇస్లాంలు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తారు. అంతేగాని ఒకరినొకరు కూడా పడరు, ఎక్సెప్ట్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ దిస్ అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. అది అధ్యయనాల్లో నువ్వేం అధ్యయనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అందరికీ తెలిసింది. అది మా అందరికీ కూడా తెలుసు. నువ్వు అధ్యయనం చేస్తేనే చెప్పుకోవాల్సినటువంటి దౌర్భాగ్యం ఈ భారతదేశంలో లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి న్యూస్ పేపర్ రాసే వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా రాస్తే బాగుంటుందని మన యొక్క ఇంటెన్షన్. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ లైన్. ద ఫ్యాక్ట్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజం, ఇది సబ్జెక్ట్. ద ఫ్యాక్ట్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజం. వర్బ్ చూడండి. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? యా, యూ కెన్ సీ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు. ద ఫ్యాక్ట్ స్టాండ్స్. ఓకే ఓకే, ఇది వర్బ్. ద ఫ్యాక్ట్ స్టాండ్స్. ద ఫ్యాక్ట్ స్టాండ్స్ యాజ్ an indictment. Indictment అంటే allegement, allegation, ఆరోపణ, క్లెయిమింగ్. ద ఫ్యాక్ట్ స్టాండ్స్, నిజం ఏం చెప్తుందంటే యాజ్ అన్ ఇండైట్మెంట్, ఇది ఒక ఆరోపణ మాత్రమే. స్టాండ్స్ అంటే నిలబడ్డది. ఇక్కడ నిజం నిలబడ్డది. ఎక్కడ నిలబడ్డది? ఇట్స్ అన్ ఇండైట్మెంట్. ఇండైట్మెంట్ మీన్స్ అతనే తప్పు చేశాడు అని చెప్పడం, ఆరోపించడం, అతనే దొంగ అని చెప్పడాన్ని ఇండైట్మెంట్ అంటాం. డిక్ట్ మీన్స్ టు స్పీక్, అంటే అతనికి విరుద్ధంగా మాట్లాడడాన్ని ఏమంటామంటే ఇండైట్మెంట్. డిక్ట్ ఇండైట్మెంట్, యునో, ప్రెడిక్ట్, కాంట్రాడిక్ట్, ఇంటర్డిక్ట్, డిక్టేషన్, డిక్టేటోరియల్, యునో, కాంట్రాడిక్ట్, ఇవన్నీ మనం చెప్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో అట్లా ఇంకోటి ఏదో ఇంటర్డిక్ట్ అనే ఒక పదం, ఇంటర్డిక్టర్ అనే ఒక పదం కూడా ఉంటుంది. ఇలా డిక్ట్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చిన రిలేటెడ్ టు స్పీక్. క్లియర్? సో రైటర్ ఏమంటున్నాడు? ద ఫ్యాక్ట్ స్టాండ్స్ యాజ్ అన్ ఇండైట్మెంట్ ఆఫ్ ద రూలింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఇప్పుడు ఇది కథ. ఇక్కడ ఇది ఈ యొక్క రూలింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, మంచి పాలన ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ పదం ప్రభుత్వం యొక్క కేవలము ఆరోపణ మాత్రమే అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. విచ్, ఇప్పుడు రూలింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ప్రభుత్వం అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఆ ప్రభుత్వం ఏమంటదంట? విచ్ క్లెయిమ్స్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్. బయట మాత్రం ఏం చెప్తుందంట ఆ ప్రభుత్వము? మేము అన్ని కమ్యూనిటీస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మాకు భేదభావాలు ఏమీ లేవు అని ఆ ప్రభుత్వం చెప్తుందంట. కానీ చేసే పనులు మాత్రం అవే. అని దాని యొక్క మీనింగ్, సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అది. సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ పక్కన ఏమిచ్చాడు? దాట్. ఏమిటా? నిజం చెప్తున్నాడు. దాట్ రయోట్స్ ఎరప్టెడ్ మీన్స్ బ్రోక్ అవుట్, ఒక్కసారిగా బయటికి రావడం, అల్లర్లు. ఎక్కడ? ఇన్ నాగ్పూర్. ఈ నాగ్పూర్ పక్కన ఏమిచ్చాడు? హైఫన్స్ పాటించాడు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నాగ్పూర్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఓ సిటీ, నాగ్పూర్ అనేది ఒక పట్టణం. ఏముంది ఆ పట్టణంలో? విత్ సిగ్నిఫికెంట్ పొలిటికల్, చెప్పుకో విధమైనటువంటి రాజకీయ మరియు చారిత్రక, పొలిటికల్ అండ్ హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్, ఎంతో రాజకీయ మరియు చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఈ యొక్క నాగ్పూర్ లాంటి సిటీ సంతరించుకొని ఉంది. ఆ సిటీలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడము కరెక్ట్ కాదు. ఇది కేవలం నిజం ఏంటంటే ఇది ఒక ఆరోపణ మాత్రమే. అక్కడ అలాంటి సంఘటనలు ఏం జరగవు. ఇది పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ ఇష్యూ అని రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సి ఆల్సో మీన్స్ ఇన్ అడిషన్ టు what the writer wants to tell you. ఇంకా చెప్తున్నాడు. Also the recent box office success of Chava. What is subject right now? The recent box office success. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. బాక్స్ ఆఫీస్ అంటే సినిమా. ఏం సినిమా? ఆఫ్ చావా. చావా అంటే తెలుసు కదా, పులి పిల్ల, సింహం పిల్ల, ద కబ్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో. సో ద రీసెంట్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ అండ్ ద వర్బ్ చెప్పండి. ద వర్బ్ ఈస్, చూడండి ఇక్కడ వర్బ్ వచ్చేసి ఇక్కడ హ్యాస్ ఫ్యూయల్డ్. ఫ్యూయల్డ్ అంటే ఏంది? ఇన్సైటెడ్, రెచ్చగొట్టింది, అగ్నికి ఆజ్యం పోసింది. ఫ్యూయల్డ్ అంటే రెచ్చగొట్టడం, ప్రొవోక్డ్, ఇన్సైటెడ్, ఇన్సెన్స్డ్, ఎన్రేజ్డ్ అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. సో రీసెంట్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ హ్యాస్ ఫ్యూయల్డ్ ద కమ్యూనల్ డిస్కోర్స్. అక్కడ మతపరమైనటువంటి
ఒక రకమైనటువంటి చర్చకు దారి తీసిందంట రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి చావా సినిమా. అది కథ. ఓకేనా? అప్పుడు చావా పక్కన ఏమిచ్చాడు, కామా స్పాట్, అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, ఈ ఫిలిం గురించి చెప్తున్నాడు. ఇది ఒక సినిమా, ఫిలిం డెపిక్టింగ్ అంటే షోయింగ్ పిక్టోరియల్లీ, ఏం చూపిస్తుంది, డెపిక్టింగ్ ద హిస్టారికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, చారిత్రక పరమైనటువంటి గొడవ అందులో ఉందంట సినిమాలో. ఎవరెవరి మధ్యలో, బిట్వీన్ ద మరాఠాస్, మరాఠాల మధ్యలో, బిట్వీన్ మరాఠాస్, ఈ మరాఠా సామ్రాజ్యం ఎవరి ఆధీనంలో ఉండేది, అండర్ ఛత్రపతి సంభాజీ. ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది, అండర్ ఛత్రపతి సంభాజీ. ఇక బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ వచ్చింది, చూడండి క్లియర్గా. అండ్ ద ముఘల్స్ అండర్ ది ఔరంగజేబ్, ముఘల్ల పాలన ఎవరి ఆధీనంలో ఉండేది, ఔరంగజేబు ఆధీనంలో ఉండే. సో ఈ ఇద్దరి గురించి ఆ సినిమాలో వాళ్ళు చాలా చక్కగా చూపించారు. దానివల్ల ఇంకొంచెం ఇవాళ కమ్యూనల్ వయలెన్స్, మతపరమైనటువంటి చర్చ, మతపరమైనటువంటి హింస అక్కడ చెలరేగుతుంది ఈ యొక్క నాగ్పూర్లో. అందరి యొక్క మీనింగ్ క్లియర్. ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద రీసెంట్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ అండ్ ద verb is has fueled communal discourse. Discourse means చర్చ, ద మాటల వివాదం, what we call debate, like that. And the next, however, rhetoric is giving the contradiction. However, సరే ఏది ఎంతవరకైనా కూడా Chief Minister Devendra Fadnavis assertion. What is subject? Who is the Chief Minister of Maharashtra? Devendra Fadnavis assertion. Assertion means exhorting. అంటే బలంగా నొక్కి పట్టి చెప్పడం. Pressing something is called assertion. వర్బ్ చెప్పండి. వర్బ్ తీసుకుంటే చూద్దాం. నెక్స్ట్ దట్ ఇచ్చాడు కదా. సో అతని యొక్క ప్రెస్సింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇగో చెప్తున్నాడు. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అతని యొక్క అసర్షన్ దట్ ఏంటంటే, దట్ ద ఫిలిమ్స్ పాపులారిటీ, చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ద ఫిలిమ్స్ పాపులారిటీ, ఈ సినిమా యొక్క ఫేమ్, ద ఫిలిమ్స్ పాపులారిటీ, వర్బ్ చూడండి ట్రిగర్డ్. ట్రిగర్డ్ అంటే షురు, ప్రారంభం అవ్వడం, అది కారణం అవ్వడం, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ట్రిగర్డ్ ద అన్రెస్ట్. అన్రెస్ట్ అంటే అనిశ్చితి. ఇప్పుడు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఏం చెప్పాడు, ద ఫిలిమ్స్ పాపులారిటీ ట్రిగర్డ్ ద అన్రెస్ట్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు అసర్షన్, ద దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అసర్షన్, దీనికి వర్బ్ చూడండి ఇక్కడ ఈస్. అసర్షన్ ఈజ్ ఏ కన్వీనియంట్ డిఫ్లెక్షన్. డిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, డైవర్షన్, డివియేషన్. యు గాట్ ఇట్. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ నొక్కిపట్టి చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో, అతను ఏం చెప్తున్నాడు, ఇగో చావా సినిమా వల్ల, ఆ పాపులారిటీ వల్ల ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజల్లో అనిశ్చితి అనేది నెలకొంది అని ఆయన అంటే, ఈ న్యూస్ పేపర్ ఆయన ఏమంటాడు చూడండి, ఇగో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అసర్షన్ ఈజ్ ఏ కన్వీనియంట్ డైవర్షన్ అంట, తప్పుకోవడానికి ఒక మంచి మార్గం అని ఈయన అంటున్నాడు న్యూస్ పేపర్ ఆయన. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఏమంటున్నాడు, సినిమా చూసి ప్రజలందరూ రెచ్చిపోతున్నారు, కొంచెం ప్రజల్లో అతను చేసినటువంటి ఆగడాలు, సంభాజీ మహారాజు లాంటి వాడిని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు అని ప్రజలు ఏదో కోపతాపాలు వస్తున్నాయి అని ఆయన అంటే, ఈ న్యూస్ పేపర్ చూడండి వీడేమంటున్నాడు, అది తప్పించుకోవడానికి ఒక మంచి మార్గం అని ఈయన అంటున్నాడు. ఇవి వీళ్ళు రాసే కథలు ఇవి, సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి ఏమేమో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇండియా. సో వన్ దట్, ఇప్పుడు ఈ డిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాడు కదా, దాని గురించి అన్నట్టు ఇది ఒకటి. వన్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, దట్ అబ్జాల్వ్. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అబ్జాల్వ్ అనే పదం ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ అనే ఒక ప్రిపోజిషన్ తీసుకుంటారు. అబ్జాల్వ్ అన్న అక్విట్ అన్న రెండు ఒకటే. అక్విట్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ కాన్విక్ట్. అబ్జాల్వ్డ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ అంటాం, అంటే నేరం నుంచి తప్పించుకోవడం. మరణశిక్ష వేశారు బట్ క్షమాభిక్ష పెట్టారు, సో దట్స్ కాల్డ్ అబ్జాల్వ్డ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్, నేరం నుంచి తప్పించుకోవడం. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. సో అదే అంటున్నాడు, వన్ దట్ అబ్జాల్వ్స్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ తప్పించుకుంటుందంట ఇక్కడ. వన్ దట్ అబ్జాల్వ్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బాధ్యతల నుంచి ప్రభుత్వం, ఈ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుంటుంది. ఫర్ ఫోస్టరింగ్, ఫోస్టరింగ్ అంటే నస్టరింగ్, ఇలాంటి ఒక విధానాన్ని పెంచి పోషిస్తుందంట. ఎలాంటి విధానాన్ని, ఫోస్టరింగ్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ హాస్టైలిటీ, ఒక శత్రుత్వానికి సంబంధించినటువంటి విధానాన్ని ఈ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచి పోషిస్తుంది. ఈ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నుంచి తప్పించుకుంటుంది ఈ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వము అని అక్కడ ఆయనే
ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనే పదానికి అర్థం చెప్తున్నాడు. డిఫ్లెక్షన్ అంటే దారి తప్పడం. ఇంకేమంటున్నాడు? త్రో, దీని ద్వారా త్రో ఇట్స్ రికరింగ్ రెటోరిక్. రికరింగ్ అంటే రిపీటెడ్, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం అన్నట్టు. ఇలా ఔరంగజేబు గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడి ప్రభుత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తుందంట అని ఈ న్యూస్ పేపర్ కూడా అంటున్నాడు. అది కరెక్ట్ కాదని మనం అంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఫర్ మహారాష్ట్ర టు రిగెయిన్ ఇట్స్ స్ట్రేచర్ యాజ్ ద, ఇది చూడండి ఇదంతా ఫ్రేజ్. ఫర్ మహారాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర లాంటి ఒక రాష్ట్రానికి టు రిగెయిన్ మీన్స్ టు కమ్ అగైన్, టు రిగెయిన్ మీన్స్ టు రీన్యూ, టు రీస్టార్ట్, టు రీజనరేట్, టు రెజ్యువనేట్ ఇట్స్ స్టాచర్. స్టేచర్ మీన్స్ హోదా, ఒక రకమైనటువంటి మంచి వాల్యూ. స్టేచర్ యాజ్ ఎ లీడర్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్, ఒక సమ్మిళితమైనటువంటి అభివృద్ధిలో మంచి హోదా సంపాదించుకోవాలంటే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈయన చెప్తున్నాడు, ఈ న్యూస్ పేపర్ రాసినటువంటి హీరో చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఏం చేయాలంట మహారాష్ట్ర? ఇట్స్ గవర్నమెంట్, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వము, వర్బ్ చూడండి, మస్ట్ షిఫ్ట్, ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవ్వాలి. ఈ ఫోకస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? షిఫ్ట్ ఫోకస్ ఫ్రమ్ డివైజివ్ నరేటివ్స్. డివైజివ్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్, డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్. ఈ డివైజివ్, విభజన అనే ఒక విధానం నుంచి ఎక్కడికి పోవాలంట? ఫ్రమ్ టు, ఇక్కడ ఫ్రమ్ వచ్చింది కాబట్టి టు వచ్చింది చూడండి, టు రియల్ సోషియో ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్. ఇవాళ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి నిజమైన సామాజిక ఆర్థిక సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళాలి తప్ప నువ్వు ఇలా ఒక సినిమా పేరు బూచి చూపించి తప్పుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మై డియర్ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అని ఈ యొక్క రైటరు ఆ యొక్క ముఖ్యమంత్రికి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, సివిల్ సొసైటీ. మరి ఈ సామాజిక జనం, సివిల్ సొసైటీ, వర్బ్ చూడండి, మస్ట్ పుష్ బ్యాక్. ఇగో ఇది కలిపి చదవాలి. పుష్ బ్యాక్ అంటే తిప్పికొట్టడం, జస్ట్ లైక్ రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్. సివిల్ సొసైటీ మస్ట్ రిజెక్ట్ అగెయిన్స్ట్ కమ్యూనల్ ఫోర్సెస్, అంటే మతపరమైనటువంటి శక్తులు ఏవైనా సరే వాటిని తిప్పికొట్టాలి. అవును, తిప్పికొడతాం మేము. అటెంప్టింగ్, ఆ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే కామ ఇయ్యాలి యాక్చువల్గా. అటెంప్టింగ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ మీన్స్ టు డ్యామేజ్. అంటే వీళ్ళ టెంపుల్స్ ఉలగొట్టినా ఏం కాదు, వీళ్ళ టెంపుల్స్ల మీద మస్జిదులు కట్టినా కూడా ఏం కాదు, వాటిని ఏమనద్దు. కానీ ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడితే మాత్రం ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద హిస్టారికల్ ఫిగర్స్ అని చెప్తా ఉంటారు వీళ్ళు న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ వింగ్. సో టు ఎక్స్ప్లాయిట్ హిస్టారికల్ ఫిగర్స్, చారిత్రకపరమైనటువంటి వాటిని ధ్వంసం చేసేటువంటి విషయంలో మీరు కమ్యూనల్ ఫోర్సెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయకండి, మేము ఎందుకు చేస్తాం, మాకేం పని అని ఈయన అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఫర్ సినికల్ మీన్స్ బ్యాడ్, పొలిటికల్ ఎండ్స్. అయినా చెడ్డ అయినటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకి మీరు ఈ యొక్క హిస్టారికల్ ఫిగర్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయకండి. అంటే ఇప్పుడు ఔరంగజేబు టూమ్ని కాపాడాలి అని అంటున్నాడు ఈయన డైరెక్ట్గా. ఓకే, కాపాడతాం, నో ఇష్యూ అందులో. ఓన్లీ బై రెసిస్టింగ్ దీస్ పోలరైజింగ్ టాక్టిక్స్. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద సెంటెన్స్. మీకు ఎప్పుడైతే ఓన్లీ అనేది స్టార్టింగ్లో వస్తుందో ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని మనము లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్లో రాయాలి. బై రెసిస్టింగ్ మీన్స్ రెస్ట్రిక్టింగ్, స్టాపింగ్, ప్రివెంటింగ్. బై రెసిస్టింగ్ దీస్ పోలరైజింగ్ టాక్టిక్స్, అంటే ఇప్పుడు పోలరైజింగ్ అంటే బయాస్డ్. ఇప్పుడు ఒక మతాన్ని సపోర్ట్ చేయడము, ఇప్పుడు ఏదైతే హిందూ మతాన్ని సపోర్ట్ చేస్తామని అంటున్నారో అలా కాకుండానంట ఏం చేయాలంట? బై రెసిస్టింగ్ దీస్ పోలరైజింగ్ టాక్టిక్స్. ఇక చూడండి, నేనేం చెప్పాను, ఓన్లీ అనేది స్టార్టింగ్లో వస్తే మనకు వర్బ్ ముందట వస్తే చూడండి, వర్బ్ ముందు వచ్చింది. కెన్ ద స్టేట్ మూవ్. ఇగో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం రావాలి? ద స్టేట్ క్యాన్ మూవ్ అని రావాలి. కానీ ఈ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎక్కడ లాగాడు? ముందుకు లాగాడు, బికాస్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. ఓకేనా? కెన్ ద స్టేట్ మూవ్ టువార్డ్స్ జెన్యూన్ ప్రోగ్రెస్. అప్పుడు నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి వైపు ఈ రాష్ట్రం పరిగెడుతుందంట అని ఈ యొక్క రైటరు సలహా ఇస్తున్నటువంటి అంశం. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ ద రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ అస్, డోంట్ సపోర్ట్ ద హిందూ. అండ్ హీ వాంట్స్ టు సే దాట్ కెన్ సపోర్ట్ దట్ అదర్ రిలీజియన్స్. That's what the writer wants to tell. But I can say that Hinduism is not a religious aspect. Hinduism is a place that is covered between the Indian Ocean and Indus River. So in this particular culture, in this particular land, we don't have any like what is that, biases or polarizations. We support everyone
until and unless there is faith between the two religions. So that's what the writer wants to tell with us. So it is not about supporting one religion. You can support all the religions. Definitely we support. But what about that you are saying here, exploiting the historical figures? Actually, we do not exploit the historical figures. Already they did in the past. For that, there is a movie called Chhaava that has been released. Because of that, so many people got enraged and they are coming on the roads. That's what actually happened. Okay. So guys, this is what the passage writer wants to tell. So hope you understand. Like this, you need to read daily. You will get the clarity what's happening here. Okay, hope you understand. Thank you. Have a good day.